पांडुरंग हरी जय जय
हरि ओम। हरि ओम। आज जैन मस्त उणे सती काशीमठ एक व्हड प्रोग्राम आशिल्लो निमित्त म्हण लेखतावा जाल्यार वाडना आमकां कितली जाणां आयल्या रे वाडना हे चेडवांले भजनेक तुमगेले एक व्हड क्लॅप जेवका 7 वर्सां चेल्ली शांतला हेगडे 7 years ती हार्मोनियम वाजून पद्य सांगला आजी म्हळ्यार हें प्रकाश म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ रक्तगत जावन येता ಸ್ವಲ್ಪ पूर्वजन्मांची पुण्यान येता इतले म्हळ्यार इतले सांचेल्यान भजन सांगचे मात न्ही हार्मोनियम वाजयले तशेंच आनी एकलो 11 वर्सां चेल्लो तेजस कामत तबले 11 वर्सां चेल्लो तबले आनी हागेलें नांव कसो हाँ श्रेयस कामत तो हार्मोनियम वाजयता तबले करता आनी पद्य सांगता त्यागजन चेडवा 7 वर्सां 11 वर्सां 10 वर्सां ते चेडवांक आमी प्रोत्साह दिवका म्हणलें खातीर आमी एक हें कार्यक्रम दवरला म्हळ्यार 15 दीस आमी बायल मनशां चान्स दिल्यात व्हरलेले 15 दीस पुरो अशी बड्डिंग आर्टिस्ट आमगेले कम्युनिटीचे म्हळ्यार आमकां असल एक आसा ती म्हण कळचे खातीर तांकां पर आपयला नेक्स्ट तागेले आनीक तागेले वापस आसा तांगेले एक दिसो तेदन आनीक चड संख्येर येवका पुरो जाणां म्हणून निमगून घेता विष्णु सहस्रनामांचे आयचे प्रवचनकार जावन आशिल्ले आमगेले अरळू मल्लिगे पार्थसारथी आयल्यांती तांकां स्वागत करता रसावा पायी कोने दिना तांगेले तांणी 7 दीस म्हूण केलेले जाल्यार ही सोमार तांकां स्वाम्यान मैसूर आपयला काय तशें हांव तांणी एक दीस आमगेले रिक्वेस्ट करून पाय एक लास्ट म्हणून सांगला तशें हांव पायी चड जाणां येवका मंगल पाय तांगेले विष्णु सहस्रनाम महिमेंचे मंगल पाय ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಭಜನೆ ಹಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅವಳೇ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ತಬ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು आता विष्णू सहस्रनाम नेल्यार बैसून सांगताले nange येवन बैसून सांगेता वयर बैसून सांगताले आनी वयर दाखोवन सांगेता सूर करूं येता Super Oma. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वापेकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्युच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरे चेन्नरः सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं ह्यपरायणं परित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता यथ सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामारदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दन सृष्टिरिशक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृहन्नन्दकी चक्रेति कीलकं शाङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामा सामगसामेति कवचम्
आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे श्रीसहस्रनामपारायणे जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरलभ्रैरुपरि विरचिते मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनयादरि नलिनगदाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलचन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोदौ मुखमपि दहनो यस्य वासोऽयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैते चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सशिरोहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनामदशामायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये विश्वं विष्णुवषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्वशर्व शिवस्थाणो भूतानिधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टस्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृत्यात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः प्रशाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संहितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विश्वयोनिषु चेश्रवाः अमृत शाश्वतस्थाणो वरारोहो महातपाः सर्वग सर्वविद्वानो विश्वक्षेनो जनार्दनः
वेदो वेदविद व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्भुज चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशु अमोघ सुचिरोहितः अतेन्द्र संग्रह सर्गो दत्तात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश वपु श्रीमान् अनेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सताङ्गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दापतिः मरीचिदमनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ सुतपाः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्यो सर्वद्रक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शन शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरु गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषो सर्गी वाचस्पतिरुराजरगिः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूढा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दनः अह संवर्तको वन्ये अनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृत साधु जन्मु नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्युतिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रद्दस्रष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रांशु भास्कर द्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगत सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भुवन्नाथ पवन पावनो नरः कामः कामकृत्कान्त कामः कामप्रद प्रभुः युगादिग्रतुगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषोरशः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रदित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपाम्निधिरधिष्ठान प्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूरशौर्ये जनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मे पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्दिरद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुल शरभो भीमा समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीमांसिमितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्गे परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुप्रेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्ति मतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः
वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव प्रतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमक्षाम समीहनः यज्ञयज्ञो महेजश्च क्रतुसत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुरत सुमुख सूक्ष्म सुकोश सुखद सुरत मनोहरोजित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशो विदाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपति गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमो मृतपसोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयोदय सत्यसन्धो दाशाढ सात्वतापति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोधदिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जिता मित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपद श्रीदशाध्यक्षो महाशृङ्ग कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द शुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजिता कृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाले हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशो दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्प्रक्सर्वदृग्वासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामा सामग सामा निर्वाणं भेषजं विशक् संन्यास कृच्छम शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभांग शांतिद सृष्ट कुमुद कुलेशयः गोहितो गोपति गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षीमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीधर श्रेया श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षशृङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योति गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतक्षक्षु अनीशनो भूतिर्विशोक शोकनाशनः अर्चिस्मानर्चिता पुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमि निहावेर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकागमः अनिदेश वपु विष्णु वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतो महायज्वा महायज्ञो महाहवी स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहवे सद्गति सत्कति सत्ता सद्भूति सत्परायणः
शूरसेनो यदुशिष्टा सन्निवासा सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्धरोता पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एकोनैकसवक किं यत्पदमनुत्तमं लोकबन्धु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगाश्चन्दनांगदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्वितिधरः सर्वशस्त्रवृतामरः प्रग्रहो निग्रहो यग्रो नेकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतु तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर सुंदो रत्नलाभा सुलोचनः अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो नीलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सुरत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापनः यज्ञोदोदुम्बरोश्वस्ता चाणुरान्द्रानिषूदनः सहस्राची सप्तजिह्वा सप्तेधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोषिञ्चो भयप्रद्भयनाशनः अणुद्रहत्कृशस्तूलो गुणबन्निर्गुणो महान् अधृत सधृत स्वास्य प्रागुंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वीरो दण्डो दमयितादमः अपराजिता सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्म परायणः अभिप्राय प्रियाहोर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगति ज्योति सुरुचिर्भुतबुग्विभू रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिल कपिरव्ययः स्वस्तिद स्वस्तिक स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्र कुण्डली चक्री विक्रमोजित शासनः शब्दातिगा शब्दसः शिशिर सर्वरीकरः अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणामरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनंत श्रीजितमन्यो भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरागदः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहासा प्रजागरः ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणद प्रणवपनः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविधेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुव स्वस्तुरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो प्रतियज्वा यज्वाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञप्रत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्य मन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानसामगायनः देवकी नन्दन सृष्टा क्षितीश पापनाशनः शङ्खब्रह्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वादाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध सर्वप्रहरणायुध ओं
वनमाली गदेशांगे शंखे चक्रे च नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदेशांगे शंखे चक्रे च नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदेशांगे शंखे चक्रे च नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु नमः इति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने ओम नमः इति श्रीमद्वाच नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ओम नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्द्वानीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री कृष्ण। तेन विघ्ना प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथा यों तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना ज्ञाञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो महोदय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो मध्य रामचंद्र ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಶತ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ರ್ವೋ
ವಿಶ್ವಂ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬಿ ತಂದನಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ. ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡನಲ್ಲ, ತುಂಬಿಕೊಂಡನಲ್ಲ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಂದ, ವಿಶ್ವ ಆಕಾರವಾಗಿ ಬಂದ, ವಿಶ್ವಾಧಾರವಾಗಿ ಬಂದ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ, ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ತುಂಬದ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ, ವಿಶ್ವಂ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ. We are part of this universe. We are not separate from this universe. He is there in the entire universe. We are part of the universe. He is there within us also. And He is there without us also. He is there within us. He is there without us. He is there within us ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 24 ಗಂಟೆ 365 ದಿನ 100 ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಯುಗಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದ್ದಾನೆ, ನರನಾಡಿಗಳಿದ್ದಾನೆ, ಧಮನಿಗಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಔಟ್, ಅರಿತು ಪೆಡನೆಂದು ಪೇಳುವರು ಬುಧ ಜನರು ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. Because He is there, He manifests Himself within. Because He is there in the whole universe is functioning. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮೇಘ ಇದೆ, ಮಳೆ ಇದೆ, ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಕಿದೆ, ಬೆಳದಿಂಗಳಿದೆ, ಕಾಡುಗಳಿದೆ, ಪರ್ವತಗಳಿದೆ, ಎಲೆ ಇದೆ, ಹಸುರಿದೆ, ಹೂವು ಇದೆ, ಹಣ್ಣಿದೆ, ರುಚಿ ಇದೆ, ಆಹಾರ ಇದೆ, ಧಾನ್ಯ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂತಂದರೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೂವರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸುವರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮಹೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಜನೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತಪೋಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ, ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಜಲದಲ್ಲಿ, ಅನಲದಲ್ಲಿ, ಅನಿಲದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ರೂಪದಲ್ಲಿ, ರಸದಲ್ಲಿ, ಗಂಧದಲ್ಲಿ, ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಮೂಗಿನಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಯುನಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಇರುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅವನಿಗೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಷ್ಣು. ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಿಸರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಅರಿವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಷ್ಣು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ದೇರ್, ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಯು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಹವನ, ಹೋಮ ಭಾರತದ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥವನು, ರೂಪವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥವನು, ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥವನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು.
ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬೃಹದುಕ್ತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ 12 ಸಹಸ್ರ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅನೇಕ ಜನ ವೈದಿಕರುಗಳು, ಋತ್ವಿಕರುಗಳು, ಯಾಜ್ಞಿಕರುಗಳು, ಪುರೋಹಿತರುಗಳು, ಯಜಮಾನರುಗಳು ನಿಂತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಉತ್ಕಟ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಋಗ್ವೇದದ 1000 ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋರು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಋಕ್ಕು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಆಹುತಿ, 1000 ಹೆಸರುಗಳು. ಎಂಥ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೈ ಮರೆತು, ಪ್ರಪಂಚ ಮರೆತು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರೆಯೋದದು. ಬಾಪ ಬಾರೋ, ಮುದ್ದು ಬಾರೋ, ರಂಗ ಬಾರೋ, ಚಿನ್ನ ಬಾರೋ, ದೊರೆ ಬಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ, ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ, ಜಿಷ್ಣು ಬಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. 1000 ಹೆಸರಿನಿಂದ 1000 ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕರೆದು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು. ಯಜಮಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಕೋನು. ಹಾಕಿದ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೋಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಿಂಚುಗಳು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ವನಮಾಲಿ, ಗದಿ, ಶಾಂಗಿ, ಶಂಕಿ, ಚಕ್ರಿ, ಚನಂದಕಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣವ್ರ ವಿಷ್ಣುರ್ ವಾಸುದೇವ ವಿರಕ್ಷತು. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಮಂಗಳ, ಅಷ್ಟು ಸಶಕ್ತ, ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ, ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ, ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ. ಆ 1000 ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜೀವಿತದ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪಿಷ್ಟ್ರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ನೀವು ಪೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪೂತಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಎಂತಹ ಪಾಪಿಷ್ಠರನ್ನು, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು, ದುರ್ಜನರನ್ನು, ದುಷ್ಟರನ್ನು, ದುರ್ಮಾರ್ಗರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮರ್ಥ ಪೂತಾತ್ಮ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಭ್ಯಂತರ ಶುಚಿ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿಬಿಡ್ತೀರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೋ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಪಾಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ತೇಜೋ ವಿರಾಜರಾದ ಮೇಲೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಡೆನೇ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ವಿದುರನಿಗೆ, ಕನಕದಾಸನಿಗೆ, ತುಕಾರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಆಗಾದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಎಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ತಪಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ವೇದ ಇರಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಭೀಷ್ಮರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಕಡೇನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೇದ ಓದಿದ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದಿದ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ? ಋತ್ವಿಕ್ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ? ಏನೇನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಣೋ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ, ಉಸಿರು ಉಸಿರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹೆಸರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹೊರಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಒಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮನೇಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೃಹೀತಾತ್ಮರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರು ಸುರಿದು ಹೋಗೋದು. ಮೋಕ್ಷನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಅಲ್ವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ, ಧ್ರುವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಂಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ, ಕುಂತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ, ಸುಧಾಮಂಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ, ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ. ನನಗೇನು ಬಂತು ಭಾಗ್ಯ? ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ನನಗೇನ್ರಿ ಬಂತು ಭಾಗ್ಯ? ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಫೈನಲ್ಲು. ಈ ದೇಹ ಇರುವಾಗ, ಈ ಜನ್ಮ ಇರುವಾಗ ನಾನು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತೊಳೆದು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಮಾಯೆಗಳು, ಬಂಧಗಳು, ಮೋಹಗಳು ತೊಳೆದು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭೂತಾತ್ಮರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು, ಮಂಗಳಾತ್ಮರು ಆಗಬೇಕಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ, ಪಾವನಕ್ಕೆ ಪಾವನ, ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು. ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನು ಭೂತ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವನೇ. ಭವಿತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನೇ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕ, ಕಾಲನಿವರ್ತಕ, ಕಾಲೋತ್ಪಾದಕ, ಕಾಲಮೂರ್ತಿ, ಕಾಲಾತೀತ, ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೋತ್ಪಾದಕ, ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕ, ಕಾಲನಿವರ್ತಕ, ಕಾಲಕಾಲ, ಮಹಾಕಾಲ, ಕಾಲಾತೀತ. ಹಿ ಈಸ್ ಈವನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಕಾಲೋತ್ಪಾದಕ, ಕಾಲನಿವರ್ತಕ, ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕ, ಕಾಲಕಾಲ, ಮಹಾಕಾಲ, ಕಾಲಾತೀತ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಮ್, ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ, ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು. ಭೂತಕೃತ್. ಭೂತ ಅಂತಂದರೆ ಭೂತಗಳು ಪ್ರೇತಗಳಲ್ಲ, ನಾವೇ ಭೂತಗಳು. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಭೂತಗಳು. ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳನ್ನು, ಭೂತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಭೂತಕೃತ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲದರ ಜನಕ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ವಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ತಂದೆ ಕಣೋ. ಅಲ್ಲೋ ಕಣೋ, ಯಾರು ತಂದೆ ಕಣೋ? ನೀನು ನಾನು ತಂದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಪ್ಪ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ನೀ ತಂದೆ ಅಂತ ನಾ ಬಂದೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಜನಕ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನೇ ಜನಕ. ಭೂತಕೃತ್. ಭೂತಭೃತ್. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಜಾಂಬಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಥ ಅದೃಷ್ಟರೇ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು. ಹೇಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ, ಸುಗಮವಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ? ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋವನು, ಲಾಲನೆ ಮಾಡೋನು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋನು, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋನು, ಸಲಹುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಈವನ್ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರ ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವು. ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದಿರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಬುದ್ಭಾವೋ. ಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಂ, ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಭೂತಭೃದ್ಭಾವ ಅಂತಂದ. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಾತ್ವಿಕರು, ಸಜ್ಜನರು, ಸಹೃದಯರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು, ತೇಜಸ್ವಿಗಳು, ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಬ್ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಗ್ಲೋ ಇದೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಕೆನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್
ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾವನೆ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಭಾವನಾ ದೇವತೆಗಳು. ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಬುದ್ಭಾವೋ. ಭಾವ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಭೂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಭಾವನಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಭಾವನಾ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ that God bestows, blesses you, you get focus, concentration, attention, sincerity, seriousness, taking it with responsibility. Look at this. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಛಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜಡ ಇದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇವತೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ದಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವನೆ. ದಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಸಿತೀನಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ದಾನ. ಇದು ದಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಡು ರಾಜ ಅಂತ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡು 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 ಕೊಡು, ತಗೋ 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 ಅಂತ ಏನು ಲಾವ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡು, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗು, 1 ಕೊಡು 10 ಕೊಡ್ತಾನೆ, 10 ಕೊಡು 100 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪುನರುದ್ದೀಪನ ಮಾಡಿ ದಾನದ, ಔದಾರ್ಯದ, ಕರುಣೆಯ, ವಿಶ್ವಾಸದ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾನ ಭಾವನ ದೇವತೆ. ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಾವನ ದೇವತೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟು, ಮಾಲು, ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಟೇಸ್ಟು, ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸಿನ ದೇವತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸಿನ ದೇವತೆ ಒಲಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ, ಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ, ಒಳಗಡೆನೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ದೇವತೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ದೇವತೆ. ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನ, ಅದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರು ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನಾ ದೇವತೆ. ಮೇಧ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಷ್ಣು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ಮೇಧ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವಳು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್, ಇದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ಮೇಧ. ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಂತಂದರೆ 2 ಥರ. ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗೃತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲರ್ಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿವೇಕ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿವೇಕ. ಅವಿವೇಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅಸತ್ಯ, ಅನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕದ, ವಿನಯದ, ವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೇವತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವರು ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವರು ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ 10 ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಮ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ನೋಬಲ್ ಆಗಿ, ಡಿವೈನ್ ಆಗಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ದಮ. ಶಮ ದಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳು. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಟಾಕ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಟ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಟಂಗ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್. ಅದು ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಈ ದೇವತೆಗಳು, ಈ ಶಮ ದಮ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬೈ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಜ್ಞ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನಾ ದೇವತೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಹವಿಸ್ಸು, ಆಹುತಿ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪೂರ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿತದ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಅವಭೃತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಫ್ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ಜೀವ, ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು, ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು, ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಉಸಿರನ್ನು, ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೈ ಜೈರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಜ್ಞ, ಜೀವನ ಯಜ್ಞ. ಇದು ಕಾಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಒಳಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ, 5:55 ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸಾಯಂಕಾಲ 6:20 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದರೆ 5:55 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು, 6:20 ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಪಂಕ್ಚುಯಲ್ಲು, ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅವನ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೊರತು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಯ್ಯ ನೀನು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀನು ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು, ನಿನ್ನ ಕಿರಣ, ನಿನ್ನ ಶಾಖದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಲತೆಗಳು, ಆಹಾರಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೂಗಳು, ಕಾಯಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದು ನಿನಗೆ ಕಣ. ಎಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಕಣ ನೀನು, ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ಗ್ರೇಟು, ನಾನು ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಶಾಂತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವನಾ ದೇವತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಮನಃಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನಾ ದೇವತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ದೇವತೆ ಇದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರೋರು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋರು, ನೆಮ್ಮದಿನಲ್ಲಿರೋರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಕಂಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಎಲ್ಲ ಪದರಗುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಭೀಷ್ಮರು 830 ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಶರಪಂಜರದ ನೋವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಎದುರಿಗಿದೆಯಲ್ಲೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕನು ಎಷ್ಟು ಪರಮಶಾಂತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ದೇವತೆ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ಭುತ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಶಾಂತಿ ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಶಾಂತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ, ಆನಂದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವ, ಅದು ಭಾವನೆ, ಅದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು, ಜಾಯ್, ಚೀರ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಮೈಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ನಗೋದು. ಈ ಆನಂದ, ಹರ್ಷ,
ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆನಂದ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕ್ರಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎವರಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟು ಹ್ಯಾಪಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎವರಿ ಡೇ ಇಂಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಆನಂದ. ಇಷ್ಟು ಭಾವನಾ ದೇವತೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಿನ್ನ ಜೀವ, ನಿನ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆತ, ಮಹಾನುಭಾವ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಏನೇ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೂತಾತ್ಮ ಒಂದು ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಇಡೀ ವಿಷ್ಣು. ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅವ್ಯಯ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇನೋ ಕದ್ದೆ, ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಪುರ, ಆ ಪುರ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸು ಅಂತಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪುರ ಅಂದರೆ ದೇಹ, ಅದರೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು. ಈ ಪುರ ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಈ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಒಳಗಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅನರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇದಕ್ಕೆ 20 ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ 20 ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಮಾನದಿಂದ ಕುದಿತಾ ಇರೋದು. ಮಾನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡೋದು. ನಿಂದನೆ ಭರ್ಸನೆಗಳನ್ನು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್. ನಿನಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಶಾಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ನೀನು ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೀಟ್, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 4 ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತುನೋ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಶಾಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪೇಷನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂಥ ಕ್ರಿಟಿಸಮು, ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ನಿಂದೆ, ಅಪಮಾನಗಳು ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿಂದೆನೆ, ಭರ್ತ್ಸನೆ, ಕ್ರಿಟಿಸಮು, ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಢಂಬ, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ, ಅಹಂಕಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ನಂದು, ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಢಂಬ ಅಂತಾರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಾರೆ, ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಮೂರನೇದು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು, ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು,
ಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಅಹಿಂಸೆಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಲುಕ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು, ಒನ್ ಲುಕ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ, ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಹೊರಸೂಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4ನೇದು ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮಹಜ್ಜನರ ಸೇವಾ, ಮಹಾತ್ಮರ ಸೇವಾ, ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವಾ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವಾ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಬಿಡೋದು, ದುರ್ಜನರನ್ನು ಬಿಡೋದು, ದುರ್ಮಾರ್ಗರನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಳತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಂದ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಜ್ಜನರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದಾಸರಾದ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘದೊಳಗೆ ಇರಿಸನ್ನ ರಂಗ, ದುರ್ಜನರ ಸಂಘವನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗಳಾಂಗ. ಶೌಚ ಶುಚಿಯಾಗಿರತಕ್ಕ. ಮಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡೋದನ್ನ ಮಡಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಶುಚಿಯಾಗಿರೋದು, ನೀಟ್ನೆಸ್, ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಲ ಇರಬೇಕು, ಶುಚಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕ್ಷಮ. You have got a right to excuse, go on exercising that right throughout your life. You have got a right to excuse, exercise that right. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡು, ಬೈತರು ನಿನ್ನ. ವಿವೇಕ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬೈಯೋರ ನಿನ್ನ. ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಕ್ಷಮಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಠದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಸು ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 12 ವರ್ಷ ನಾಗರಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ, ರೋಷ, ಆವೇಶ, ಆಕ್ರೋಶ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟೋಗೋದು ನಾವು. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ, ಆವೇಶ, ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು ಸುಡೋದು ನಾವು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಡನ ಜೋಬೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಿ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೋಬು, ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯ, ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎವರಿಬಾಡಿ, ಬಿ ಜನರಸ್ ಟು ಎವರಿಬಾಡಿ. ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆಲ್ ದಿ 4 absolutely important for getting realization. ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆತ್ಮಸುಖ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನೇನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಿಗರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ರಿಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರಿಯದ ವೈರಾಗ್ಯ ಹಾರಹಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರಿತು ಮರೆ ಹೋಗಿರೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲನ ಅಂತಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೂದಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಕಾಶಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಬಿಟ್ಟು. ಟ್ರ್ಯಾಶ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಶ್. ಅರಿಯದ ವೈರಾಗ್ಯ ಹಾರಹಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯ, ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿ ಕಣೋ, ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಅದು ವಿಜಯದಾಸರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಡಲಿಲ್ವ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಗುವನೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾವನೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಗಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗಬೇಡ, ಸೊರಗಬೇಡ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಎಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೈ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಆನಂದವಾಗಿರು. ಹೇಗೊಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಲಿರು, ಗಂಡನ ಜೊತೆಲಿರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿರು, ಸೊಸೆ, ಅಳಿಯದ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ ಇರು. ಮೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎ ಪ್ರೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಭಕ್ತಿ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, 24 ಗಂಟೆ ಭಕ್ತಿ, ಉತ್ಕಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಭಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಆ ರಾಜ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಿ ಅಂತ ಅವನೊಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ದಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ಹಸಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ದು, ಆ ಥರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಕೊಡ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಥರದ ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಜಾನುಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ. ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರು ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಫೋಕೇಶನ್ನು. ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಜಾನುಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ. 2 ರಾಜಹಂಸಗಳು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾಜಹಂಸ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಹಂಸಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ಅಂತ ನೋಡು, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ ಜಾನುಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ, ಅವನ ದಾನದಿಂದ, ಅವನ ಧರ್ಮದಿಂದ, ಅವನ ನೀತಿಯಿಂದ, ಅವನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮದ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಖರತೆಯ ಕಿರಣಗಳು ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಅಂತ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಅವನು. ಈ ಕಡೆ ಬರೋ, ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಆ ರಾಜಹಂಸ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೈಕ್ವನ್ನು ಹೊಗಳದಂಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಗಳ್ತೀಯ? ರೈಕ್ವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಇವನ್ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ, ಹಾದಿ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಹಂಸ ಇವನ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೋ, ಆ ರೈಕ್ಪು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ಎದ್ದ, ಭಟ್ರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ, ಸ್ಪೈ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕರೆದ. ಯಾವನೋ ರೈಕ್ವ ಅಂತೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತಕೊಂಬನ್ನಿ ಅವನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ನಾಡು ಬೇಡು, ಹಳ್ಳಿ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಅಗ್ರಹಾರ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜಹಂಸ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನೇ ಹೊರಟ. ಅಂತೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ಗೊತ್ತು ರೈಕ್ವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಲೇಜ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ಈ ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಪಿದೆ, ಗುಂಡು ತೋಪು ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಡು ಮರಗಳದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು, ಗೊದ್ದೆಗಳು ಬಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಊರಿನ ಜನ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ರೈಕ್ವ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು. ಸರಿ, ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ. ನೋಡ್ದ, ಬಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ರ ಹೋದ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ, ರಣರಣನ ಗಾಯ, ಕೀವು ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಇರುವೆ, ಗೊದ್ದ, ಬೇಕ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ ಮೈಗೆ. ಅದರ ಪರಿವೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಜೀವ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರ ಹೋದ. ತಾವು ರೈಕ್ವನ ಅಂದ. ಹೌದು ಅಂತ. ನಾನು ಈ ದೇಶದ ರಾಜ ಜಾನುಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ ಅಂತ. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಯ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಕೀವು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇವನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮುಖನ ಅವನ ಕಿವಿ ಮುಖವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ. ಕಿವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಿನಿಂದ ಕಣದಿಂದ ನರಗಳಿಂದ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಧಮನಿಗಳಿಂದ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾಮಸ್ಮರಣ. ಎರಡು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೇನೋ ಸಂಬಂಧ. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಕೇಳೋ ರಾಜ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ರೋಗಗಳು ರಾಗಗಳು ನೋವುಗಳು ಕಂಟಕ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಕಟ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರಣರಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ರಣರಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಕಷ್ಟದ ಪರಿವೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ದುಃಖ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಖ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ. ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಉಸಿರು ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಧನ ಕನಕಗಳನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ದ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಲೋಭನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೇನೋ? ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಗೂ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನೀನು, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಈ ಆತ್ಮ ಸುಖದ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಪೀಪಲ್, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಫಿನಿಟಿ, ನೋ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸಂಗತ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಲೈಫು ಕೊಡೋದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ರೀ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳಿಂದ, ದೋಷಗಳಿಂದ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಗೋನಿ ಇದೆ, ಸಫರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸಾರೋ ಇದೆ, ಟಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಯು. ದುಃಖ, ದೋಷ, ಲೋಪ, ಒದ್ದಾಟ, ಅಳು, ಕರು, ಜಗಳ, ನಿಂದೆ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು, ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೀಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಸತ್ಸಂಗ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ. ದಿಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, $1 billion ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಬರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಯು ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೆದ ವಿಚಾರ, ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಸುಖ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಸುಖ, ಇದು ಅನಂತ ಸುಖ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸುಖ, ಸಾಧನೆ ದಾರಿ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಸಂಗ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಅಂದರೆ ನಗುವರು, ರೋಧಿಸುವರು, ನಾಟ್ಯವಾಡುವರು, ಬಡತನ ಬರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರಲಿ, ನೋವು ಬರಲಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಬರಲಿ, ಸುಖ ಬರಲಿ, ದುಃಖ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಾವ, ಸಮಚಿತ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರೋದು, ಕೂಲಾಗಿರೋದು, ಕಾಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ನನಗಾಗಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೂಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ತುಂಬ ಶಾಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಕಾಂತ ಸಾಧನೆ. ಆದಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 60 years ಆದಷ್ಟು ಏಕಾಂತವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಏಕಾಂತವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸುಖದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥವನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೀವಿತದ ಕಡೆಗಳಿವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿ. ಅವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಲೋಕಾಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 18ನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಸಂಸ್ಕಾರ ಕುಸಂಸ್ಕಾರ ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಜನಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಸಂಸ್ಕಾರ ಕುಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಜನಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ 19ನೇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. 70 ಆದರೂ 80 ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಾನು. 80 85 ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಫ್ಟರ್ 50 ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ 3 things. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಫೈನಲ್ಲು ಸದಸದ್ವಿವೇಕ, ವಿವೇಕ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಒದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ, ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೋವಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು, ಕ್ಲೇಶದಲ್ಲಿರೋದು, ದೋಷದಲ್ಲಿರೋದು, ವಿಚಿತ್ರ ಒದ್ದಾಟಗಳು, ತೊಳಲಾಟಗಳು, ಬಳ್ಳಾಟಗಳು, ನರಳಾಟಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಿವೇಕ. ಅವಿವೇಕ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವೀಕೆಸ್ಟು. ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಯು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ವಿವೇಕ, ಜಾಗೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕ. ಯಾರು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಆತ್ಮದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ದೇಹ ಪೋಷಣೆಗೆ MTR ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಂವರ್ಧನ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಸಖನನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂಧುಗಳು, ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್ಲು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮವರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಹ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿಬಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್. ಆಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್. ಆಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್. ಬಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋಸ್. ಇನ್ನರ್ child remains child even after 70. ಒಳಗಿಂದ ಬೆಳೆ. ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ವಲ್ರಿ, ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೋತ್, ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೋತ್. ಎರಡೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಮೊದಲನೇದು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಶತ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯೋತ್ಪ್ರಭು ಭೂತಬುದ್ಧಾವ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಭಾವನ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅವ್ಯೇ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯವಚ. ಎರಡೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿರೋದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗಳ ಗುರ್ತನಿಧಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜಾನಕುಂಟೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯಲಹಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ರಾಜಾನಕುಂಟೆ. ರಾಜಾನಕುಂಟೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಕೋಳು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜು, ಕಾಕೋಳಿಗೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ರಾಜಾನಕುಂಟೆ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಕಾಕೋಳ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 11 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಅಪೂರ್ವ ಗೋತಳಿಗಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್, ಭಾಳ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತ, ಹ್ಯೂಜ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸುಧೀರ್ ದಂಪತಿಗಳು. ಸುಧೀರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೀ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇವನ್ನ ಅವರದ್ದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ 78-79 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3-3:30 ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇನಿರುತ್ತೋ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಹಸುವಿಗೂ ಮೈ ತೊಳೆದು, ಪ್ರತಿ ಹಸುವಿಗೂ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 3:30 4ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ 4:15 5 5:30 6 6:30 7ವರೆಗೂ ಆ 80 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ಆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೈನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರು, ಅದ್ರದ್ದು ಸಗಣಿ ಗಂಜಲ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಸಗಣಿಗಳನ್ನು ಗಂಜನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಅವರು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ 3:30 ಆಕೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಆಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಮುಖ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳ್ತಾ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಶಾಲೆ ಅದು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತಂತಂದರು. ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೂತಿತ್ತು ಹಸು, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ದಪ್ಪಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಸುಧೀರ್ ಓಡ್ ಬಂದು, ಸರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರು. ಏನೋ ಅಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಸು ಪೂರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ. ಅದೀಗ ಕರು ಹಾಕ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರು ಹಾಕ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳಿ ಕರು ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಅಂದರು. ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆ ಕರುನು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಕರುಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಕರುಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವತ್ತವರು. ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಿಯರಿಂಗ್ 80. ಇವರು ಬಂಗಾಳದಿಂದ, ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ, ಮಣಿಪುರಿಂದ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ತಳಿಗಳು, ಹೆಂಗೆ ಗೂಳಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಗೂಳಿಗಳು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದಿನ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಾಕೆ. ಅದು ಹೊಸದು ಗೂಳಿ, ಕೆಲಸದವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಹೀಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಶಾರ್ಪೆಸ್ಟ್ ಕೊಂಬು, ಕತ್ತಿ ಖಡ್ಗ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಂಬು, ಆ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿವಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಏನು ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ರೋಷ ಬಂತೋ ಏನೋ. ಹೇಗೆ ತಿವಿದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಹರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ರಕ್ತಸ್ವರ್ತನ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, 8 years ಆಗೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ರಣ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಣ ಆಗೋಗಿದೆ. ದೆನ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಬಟ್ ಏಜ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್. 80ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೇಹ ಹೀಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೈ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೈ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಧೀರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೀವು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರಂತೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ 2 ಚಿಪ್ಗಳು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಂತರ ಅವ್ರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ 2 ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಿವಿಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕದು. ಆಕೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ಬ್ಲಡ್ ತರಿಸಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಆಯಿತು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆದದ್ದು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ತಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಡಿ, 8 years ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಆದವು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಏನಮ್ಮ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ತೋರಿಸಿದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಗ. ಆ ಬುಕ್ ತೋರಿಸೋದು, ಅದೆರಡು ಹಿಡಿಯೋದು. 12 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, 12 ದಿನ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಿವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರ 12 ದಿನ ಓಡಿದೆ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. 13ನೇ ದಿನ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. 15ನೇ ದಿನ ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು. 25 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಗಿ, ಆಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಗೋವುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಪ್ಪ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕಣೋ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ರಾಮಬಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ವೋ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭೀಷ್ಮರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು SLC ಓದೋರು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದ. ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೋಕನಾಶನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಶೋಕನಾಶನ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂದರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಬರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದು ಕುಂತಿ ನಿಂತಿದ್ಲು. ಅತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಅಂತಂದ. ನೀವು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 14 ಲೋಕಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಧರ್ಮಪ್ರಭು, ಧರ್ಮರಾಜ ನಿನ್ನ ಮಗ. ಆದರೂ ನೀನು ಒಂದಿನ ಕಣ್ಣೀರು ತಪ್ಪಲಿಲ್ವಲ್ಲೇ. ತನ್ನ ಗದೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಹಾರ, ಒಂದು ಹೊಡೆತದಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀರಾಧಿವೀರ ಭೀಮಸೇನ ನಿನ್ನ ಮಗ. ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು, ನಿನ್ನ ಶೋಕ ತಪ್ಪಲಿಲ್ವಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಗಾಂಧೀವದ ಟೆಂಕಾರದಿಂದ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ನಡುಗಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಮಗ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ತಪ್ಪಲಿಲ್ವಲ್ಲೇ.
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೋಳು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶೋಕ. ಏನೇ ಇದು? ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ. ನಾನೇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಾನೇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಶೋಕ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮ್ರಾಟರು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು. ಖುಷಿಯಾಗಿರು, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ಜೋಬಿಯಲ್ ಆಗಿರು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂಥ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂಥದ್ದು ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ಕೋ. ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀಯ ರಾಜ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕುಂತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವಿಪದ ಸಂತೋನ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗತ್ಪತೆ. ವಿಪತ್ತು ಕೊಡೋ ರಾಜ, ಆಪತ್ತು ಕೊಡೋ ರಾಜ, ಗಂಡಾಂತರ ಕೊಡೋ ರಾಜ, ವಿಪತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಕೊಡು ನನಗೆ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡು ನನಗೆ, ನಷ್ಟ ಕೊಡು, ಸಂಕಷ್ಟ ಕೊಡು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಂದು ಕೊಡು ನನಗೆ, ಈ ವರ ಕೊಡು. ಸುಖ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಸಂತೋಷ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಆನಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದುಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ದಿ ಹೋಯ್ತೇನೆ? ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುಖ ಬಂತು, ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ವೈಭವ ಬಂತು, ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಂತು, ಎಫ್ಡಿ ಬಂತು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಜೋರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮರೆಯೋದನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಮೊದಲು ಮರಿತೀವಿ. ಮೊದಲ ವಿಸ್ಮರಣೆ ದೇವರು. ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ವಿತ್ ಅನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ, ಕಾಸು ಬಂದರೆ. ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ, ಆಪತ್ತು ಬಂದರೆ, ವಿಪತ್ತು ಬಂದರೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದ್ರೌಪದಿ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕವಸ್ತ್ರ ರಜಸ್ವಲಿಯಾಗಿದ್ದೋಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಳರುಗಳು, ಪತಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ಲು. ಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಎಂಥ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡ್ದಲ್ಲೋ ನಮಗೆ. ಸುಖ ಬೇಕೇನೋ, ಕೇಳಬೇಕೇನೋ ಸುಖ ನಾವು? ಅರ್ಜುನ, ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದರ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಸಾಧ್ಯ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೇನೋ? ಅಂಥ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಾ? ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಜಯದ್ರಥ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಕಷ್ಟ ಕೊಡು. ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀಯ, ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು. ಕುಂತಿ ಕಷ್ಟ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಷ್ಟ, ದ್ರೌಪದಿ ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಜುನನ ಕಷ್ಟ, ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಶೋಕಗಳನ್ನು, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದವರು ಭೀಷ್ಮರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋಕನಾಶನ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ, ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರುಗಳನ್ನ 14 ಲೋಕ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಮಹಾಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ, ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದವರು ಭೀಷ್ಮರು. ಈಗ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ, ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಕೃತ್ ಅಂತಂದರು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಕೃತ್ ಅಂತಂದರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಕಾಮ, ಮನ್ಮಥ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮಕೃತ್. ಮತ್ತು 830 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರಾಜರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸೈನಿಕರು ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಋಷಿಗಳನ್ನ, ಮುನಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದೆಂದರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರು, ಎಷ್ಟು ಧನಿಕ ಆಗಿರು, ಎಷ್ಟು ಗುಣವಂತ ಆಗಿರು, ಹಣವಂತ ಆಗಿರು, ಧೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರು, ಯುವರ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಡೆತ್ ಡಸಂಟ್ ಕೇರ್, ಡೆತ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪೇರ್, ಎವರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್ ಔಟ್.
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋನು ಇವನೊಬ್ಬನೇ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ. ಅದು ಆ ಸತ್ಯ ಗೋಚರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಶ್ವತ, ಭೂತಭವ್ಯ, ಸನಾತನ, ಧ್ರುವ, ಅವ್ಯಯ, ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿರ, ಅಚಲ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾತಿಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಭೀಷ್ಮ ನ್ಯೂ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಶಾಶ್ವತ. ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅರ್ಜುನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಜ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋರು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಇವಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಲರಾಮ ಗೋಪಾಲಕರು ಬಂದು ಗೋಪಿಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹಶ್ವೆ ಅಂತೆ, ಚಕ್ಲಿ ಬೇಕಂತೆ, ಮುಚ್ಚರ ಬೇಕಂತೆ, ತೆಂಗಳು ಬೇಕಂತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕಂತೆ, ತುಪ್ಪ ಬೇಕಂತೆ, ಗರಿ ಬೇಕಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಡಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಬೇಕಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 15 ವರ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಸತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗೋಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಭೀಷ್ಮರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಮಹಾದ್ರಿದೃಕ್ ಅಂತಂದರು. ಮಹಾದ್ರಿದೃಕ್, ಗೋವಿಂದ, ಗೋಹಿತ, ಗೋಪತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರು. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಗೋಕುಲದಿಂದ ನಂದ, ಗೋಪರು, ಗೋಪಿಯರು, ಗೋಪಾಲಕರು, ಹಸುಗಳು, ದನ ಎಲ್ಲ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಯಮುನೆ ಹರಿತಿಯಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವನು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ನವಿಲ್ಗರೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೊಳಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಸುಗರುಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆದ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಆಗೋದ. ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಳಿರು, ತೋರಣ, ಶೃಂಗಾರ, ಬಾವುಟಗಳು ಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು, ಏನು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು? ನಂದ ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಹಸುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಹಸುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಘಗಳು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೇಘಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸುರಿಸಿದ್ರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂದ್ರೋತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದ್ರೋತ್ಸವ ಬೋರ್ಡು, ಇಂದ್ರೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಒಪಿನಿಯನ್, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಾನು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸೋದು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಮೈಮರೆತಿರೋದು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೊಳಲುವುದು, ಆನಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ನಮಗೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಅದು ನಿಂತಿದೆ. ಹಸಿರು, ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಥರ ಇದೆ ಅದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಸು ಕರುಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತನೋ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಂದ್ರ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೋ ಲಾಜಿಕಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಗು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೋಕೂಡ್ದು ಅಂತಂದ್ರು. ಇಂದ್ರೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು.
ಸರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂದ್ರ ಒಂದು ವಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ಕರೆದ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನೇ ತರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಇನ್ನೇನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನು? ಇಂದ್ರೋತ್ಸವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಯು, ದೇ ಡೂ ಅನದರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗರುಗಳು ನನಗೆ ಅವಮಾನದ ದೇವಲೋಕದ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವಮಾನನ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹೇಳ್ದ, ಇಡೀ ಬೃಂದಾವನ ಹಸುಗಳು, ಕರುಗಳು, ದನಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಗೋಪಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಇಡೀ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪ್ರವಾಹ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೃಂದಾವನ ಗೋಕುಲ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಡ್ದು, ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು. ಆ ಮೇಘಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ದಬ 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 ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಗೋವರ್ಧನೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಮಳೆ, ಭೀಕರ ಮಳೆ, ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಬಂತು. ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲೋ, ಕೊಚ್ಚೋಗ್ತೀವಲ್ಲೋ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲೋ, ಹಸು ಕರುಗೇನೋ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿನೋ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿನೋ, ಏನು ಕತೆನೋ ಅಂತಂದರು. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಇಂದ್ರನ ಆಟಾಟೋಪ ಅಂತ. ಊರಿನ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ. ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ದನ ಕರು, ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೇವಲ್ಲ. ಅವನೇ ಮೋಹದ ಒಂದು ತರಂಗ ಕಳಿಸ್ದ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ವು. ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮೀಟಿದ್ನಂತೆ. ಆ ಮೀಟಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪರ್ವತ ಕಿತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂತು. ತಾನು ತನ್ನ ಕೈಯಿನ ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ. ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು. ಅದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಪರು, ಗೋಪಾಲಕರು, ಗೋಪಿಯರು, ಮುರ್ಧರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಸುಗಳು, ಕರುಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಸಮಸ್ತವೂ ಬಂದರು. ದೊಡ್ಡ ಊರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7 ಹಗಲು 7 ರಾತ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ನಿರ್ವೀರ್ಯಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಮೋಡಗಳು ಹೋಗಿ ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋದು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು, ಅಮೃತ, ಐರಾವತದ ಸೊಂಟಲಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು, ಬಂಗಾರದ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು, ರತ್ನಗಳನ್ನು, ಮಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವಲೋಕದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಕ್ಷಮಿಸು ಇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಲೋಕದ ಅಮೃತವನ್ನು ಅಮೃತದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ದ, ರತ್ನಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಐರಾವತದ ಸೊಂಡಲಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದದು. ಗೋವಿಂದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಗೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಗೋಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಮಹಾಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ವಿಧಾಮ್ನೇತ, ಯೋಗೀಶ, ಯೋಗ ವಿನಿಸೃತ, ಎಲ್ಲ ಯೋಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ರಥ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿ ಎದೆ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಧುಗಳು, ಬಾಂಧವರು, ಆಪ್ತರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳು, ಇವರನ್ನ ಕೊಂದು ಯಾವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಪ್ಪ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ, ಭೋಗ ಬೇಡ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ನೆಗೆಟಿವಿಸಮ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ, ಡೀಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಡೀಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸು, 1-to-1 ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು, ಪ್ರವಚನ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು, ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು, ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ವೀರ, ಧೀರ, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇಟ್ಟು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ. 7 ಮೇಲೆ
ಆ ಯೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟು ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ. ಎದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಗಂಡಿವ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಟೆಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ನಡುಗೋಯ್ತು. ಡೀಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಇವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವನ ಗಾಂಡಿವದ ಟೆಂಕಾರ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಡುಗೋದ. Where from that motivation came? Where from that force came? Where from that strength, extraordinary strength came? That is Bhakti Yoga, Gnana Yoga, Karma Yoga, Bhagavad Gita Yoga. ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿ ಅವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ಅಂತಂತಂದರು. ಯೋಗೋ ಯೋಗ ವಿಧಾಮ್ನೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂತರಿಗೆ, ಯೋಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಯೋಗ ವಿಧಾಮ್ ನೇತ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೇತಾರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ನೋಡಿದ್ರವರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್, ಸರ್ವತೋಮುಖ, ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಭೀಷ್ಮ ನ್ಯೂ ಪ್ರೆಟಿ ವೆಲ್ ಯಶೋಧೆಗೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ತಂದೆ ಭೀಷ್ಮಕ ರಾಜನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಇವನು ಒಬ್ಬ ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗ ನವಿಲ್ಗರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಕೊಳಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ದನ ಕಾಯಿಸೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಂ, ವಿಶ್ವರೂಪ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮ, ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ, ಸರ್ವತೋಮುಖ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್, ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸೃಷ್ಟ ಕ್ಷಿತೀಶ ಪಾಪನಾಶ, ದೇವಕೀ ನಂದನ ದೇವಕಿಯ ಮಗ, ವಾಸುದೇವ ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನ ವಾಸುದೇವ, ದಾಶಾರ್ಹ, ಸಾತ್ವತಾಂಪತಿ, ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠ, ಗದಾಗ್ರಜ, ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರ ನಿಶೋಧನ, ಶೌರಿ, ಕೇಶಿಹ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಬಂಧುಗಳು, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರುಗಳೇ ತಾನಾಗಿ ಬಂದವು ಅಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲನೇಮಿ ನಿಹಾವೀರ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲನೇಮಿ ನಿಹಾವೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಅಮೃತ ಮಂಥನ ಆದಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಮೃತ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲನೇಮಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿ ಅಷ್ಟಭುಜಗಳ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಆ ಕಾಲನೇಮಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲನೇಮಿ ನಿಹಾವೀರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಶಾವತಾರದ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ, ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿಂದ, ನಾರಸಿಂಹೋ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರೋ ವಾಮನ ಪ್ರಾಂಶೋ, ವಾಸವಾನುಜ, ಆದಿತ್ಯ, ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ, ಕೃಷ್ಣ, ಕೇಶವ, ಕೇಶಿಹ, ವಾಸುದೇವ, ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠ, ದಾಶಾರ್ಹ, ದೇವಕೀನಂದನ, ಸಾತ್ವತಾಂಪತಿ, ಗದಾಗ್ರಜ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ದೇವೇಶ, ಸುರೇಶ, ಅಮರಪ್ರಭು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋ, ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವಾದಿದೇವನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವೇಶ, ಸುರರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ, ಅಮರರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮರಪ್ರಭು ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೀಷ್ಮರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ,
ದಂತ ಸಡಿದಿದೆ, ಧಾತುಗಳು ಕುಂದಿದೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಹುಡುಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಶರಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಂಗಾಗಿದ್ದೆ, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೀರೋ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಆಜಾನುಬಾಹುವಾಗಿದ್ದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಬರೀ ಯಂಗಾಗಿದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಆಜಾನುಭಾವವಾಗಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ, ಇಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಇಂಥ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡದೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಇಂಥ ವಯಸ್ಸು ನನಗೆ. ಶುಭಾಂಗ ವೈದ್ಯ ಭಿಷಕ್ ಭೇಷದಂ ಔಷಧಂ ಜಗತೆ ಸೇತು ಸುಖದಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ ಸ್ವಸ್ತಿಭೋಗ್ ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಅಂಥ ವೃದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಎಂಥ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಥ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಲು. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ? ಔಷಧ, ವೈದ್ಯ, ಭಿಷಕ್ ಭೇಷಜ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶರಪಂಜರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಜುನನ ಆ ಶಾರ್ಪೆಸ್ಟ್ ಬಾಣಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಸೋರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವ ಮುದುರು ಹೋಗಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಸೋರೋಗಿದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಸೋರೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದಹ, ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣದಹ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಶರೀರ ಬೃತ್, ಶರೀರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಪ್ರಾಣ ಬೃತ್, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಪ್ರಾಣ ಜೀವನ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವನ, ರಕ್ಷಣಾ ಎಲ್ಲ he is experiencing it at the moment, at present he is giving expression for it. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರಪಂಜರದ ಬಂಧನದ ಒಳಗಡೆ ವಿಲ 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 ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಕ್ತ ಸೋರೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೀವು, ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ನರಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ದಾರುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದರು, ಜನಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನರಮಾಂಸಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸಗಳು, ರಕ್ತದ ಕಾಲುವೆಗಳು. ಅಸಹ್ಯ, ವಿಚಿತ್ರ, ಅಸಹ್ಯ, ಅಪವಿತ್ರ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಪಾಯ್ಸನಸ್, ವೆನಮಸ್. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಯುದ್ಧರಂಗದ ಧೂಳು. ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಷ್ಟು ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಅಶುಚಿ, ಅಪವಿತ್ರ, ಮೈಲಿಗೆ, ಹಡಿ ಮೈಲಿಗೆ, ಬರೇ ರಣಭೂಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತೀಯೋ, ಏನು ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತೀಯೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಶವಗಳು ದೇಹಗಳು ಶವಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ರಣರಂಗ ಪವಿತ್ರಮಯವಾಗಿದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತದು, ಇಡೀ ರಣರಂಗ ಪವಿತ್ರಮಯವಾಗಿದೆ. ಭೀಷ್ಮರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ಇಂಥ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ, ಕೀವು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲೋ ನೀನು. ಪವಿತ್ರಾಣ ಪವಿತ್ರ ಇವ ಮಂಗಳಾನಾಂಚ ಮಂಗಳ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಪೂತಾತ್ಮ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ, ಮಂಗಳ, ಪರಂ, ಸತ್ಕರ್ತ, ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ರಿಚ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜ ಆಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವನವಾಸ ಅಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರೋಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಎವರಿ ಬಾಡಿ. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಕಾಂತಿ, ಅದೇನು ಲಕ್ಷಣ, ಅದೇನು ಕಿರಣ, ಅದೇನು ಬೆಳಕು, ಅದೇನು ಹೊಳಪು, ಅದೇನು ತೇಜಸ್ಸು, ಅದೇನು ಓಜಸ್ಸು, ಅದೇನು ಪ್ರಾಜಸ್ಸು. ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಭಾಸ್ಕರ ದ್ಯುತಿ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಭಾಸ್ಕರ ದ್ಯುತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲೋ. ತೇಜೋವೃಷ ಚಂದ್ರಾಂಶು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನನ್ನು 530 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವಲೋಕದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಸುಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ ಅಂತಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು. ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀನು, ಆ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನಲ್ಲ ನೀನು. ಅದನ್ನೇ ಈಶ್ವರ, ಭೂತಮಹೇಶ್ವರ, ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಧಾತೃತ್ತಮ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರ, ಲೋಕಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕನಾಥ, ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮ, ತ್ರಿಲೋಕೇಶ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಭೂತಭವ್ಯ ಭವನ್ನಾಥ, ಭೂತಭವ್ಯ ಭೂತ್ಪ್ರಭು, ವಿಶ್ವಯೋನಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಬಂದು ಇಡೀ ರಾವಣನನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತನ್ನ ರಾಮಬಾಣದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವರು, ಕೇಳಿದ್ದವರು, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಬೇಡ, ಶಿಶುಪಾಲ 100 ಸಲ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿತುಕೊಂಡು ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅವನ ವಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಧೀರೋದಾತ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಡೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಕಂಡಿದ್ರು. ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಬಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರು, ತಿಳಿದಿದ್ರು, ಅರ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಿ, ವೀರಃ, ಶೂರಃ, ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ, ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ, ಅಜಿತಃ, ಶಕ್ತಿಪದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಮಹಾವೀರ್ಯ, ಮಹಾಬಲ, ಅತುಲ, ಶತ್ರುಜಿತ್, ಶತ್ರುತಾಪನ, ವೀರಃ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಪ್ರತಾಪನಃ, ಭೀಮ, ಉಗ್ರಹ, ವೀರಬಾಹು, ಸಿಂಹ, ಜಿತಾಮಿತ್ರ, ಅಪ್ರತಿಹತ, ಅಮೋಘ, ದುರ್ಜಯ, ದುರತಿಕ್ರಮ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ಭಯನಾಶನ, ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮ. ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಾಗನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಹತ್ರ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರು, ಕಂಸ ಕಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು, ದುರ್ಯೋಧನರ ಕಡೆಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು, ಕಾಲಿಯವನಂಥ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು, ಎಂತೆಂಥವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಯಾರು ಕೊಲ್ಲದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಭೀಷ್ಮರು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವ್ಯಯ, ಅಕ್ಷರ, ಅಚ್ಯುತ, ಅಮೃತ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ. ಇಡೀ ಆ ರಂಗಭೂಮಿ, ರಣಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓತ ಪ್ರೋತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸು, ಇಡೀ ರಣಾಂಗಣವನ್ನು ಕತ್ತಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶನಃ ಓಜಸ್ ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಕಾಂತಃ ಭಾಸ್ಕರ ದ್ಯುತಿ ಭಾನು ಬೃಹದ್ಭಾನು ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀಯ, ಈ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹದಿಂದ ಕಂಡರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಷ್ಮರು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣು, ಪುರುಷ, ತ್ರಿಕಕುಬ್ಧಾಮ, ಸರ್ವದ, ಅತೀಂದ್ರ, ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪ, ವಾಸುದೇವ, ವ್ಯಾಪ್ತ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಾಂಡು, ವಿದುರ
ಆ ಸಂತಾನದ ತಂತು ವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ್ರು. ತಂತು ವರ್ಧನೆ ಅಂದರೆ ಸಂತತಿ ವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಕುರುವಂಶ ಪಾಂಡು ವಂಶ ನಿಂತೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನ ಕರೆದು ನಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ದಾಸಿಯರಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡು ವಿದುರರನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಂತುವರ್ಧನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂತುವರ್ಧನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನ, ಅನಂತ ವರ್ಧನ, ವಿಸ್ತಾರ, ಸಮಿತಿಂಜಯ ಅಂದರೆ ಬರೀ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನವನೇ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರ, ಅಕೃತ, ದಮನ, ಸಂಪ್ರಮರ್ದನ, ವಹ್ನಿ, ಮಹಾಶನ, ಅಮಿತಾಶನ, ಉಗ್ರ, ವಿಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಜಿಸ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಲಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಯದವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೂಲಕ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾದ್ಭುತವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೀಷ್ಮರು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದವರು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವರು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವರು, 830 ವರ್ಷ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವರು, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದ್ಭುತಗಳನ್ನ, ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಸಾಹಸಗಳನ್ನು, ತೇಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದವರು. ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಟ್ ಇನ್ ರಿದಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಅದು ಪ್ರಾಣ, ಈಶಾನ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾಣದಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವ ನಿಂತೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಚಾರನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಹೂ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಹೂಸೋ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋ, ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿರು. ಆದಷ್ಟು ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಕೋ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ತಪಸ್ಸು, ಕಲಿಯುಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪಸ್ಸು. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಭವಿತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು, ಒಳ್ಳೆ ಭವಿತವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನವನು. ಭಾವನಾ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೀಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇಂಥ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಪಾಪಿಷ್ಠ ಆಗಲ್ವಾ? ದೇವತೆಗಳು ನೀವು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಮಠಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇಂದಿನ 5ನೇ ದಿನದ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಕತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಘಟನೆ ದಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 5ನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ್ದು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು 2 ಲಿಂಕ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ. ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆನೇ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. आता आम्ही 5चे कार्यक्रम 6 तारीख 5 आमगेले एक विशेष दिवस लक्ष तुळशी अर्चने. हे एक भारी लायक जाऊ का म्हणून आम्ही मस्त प्रयत्न केला. आज सकाळी काय एक 80 बैल मनशाने 1 लक्ष तुळशी उधरायला तंके खॉड क्लॅप. सकाळी 6:15 कितली जन येयलांती मागीर पुरा येवन ते आमगेले काम दनपार 1-1:30 भितर जल्ला. तशें पाय पुरा रेडी आसा आमगेले. तुमगेले कोण कोण 6 तारखेक दिला तांगेले स्लॉट 8:30 10 गंटे. कोण 8:30 दिला तांणी 7:15 भितर येवका. इता म्हळ्यार कॉफी खाण खावन तांणी अर्चनेक बसचें. आमी हांगा कसं केलां म्हळ्यार पाय हें डोरच क्लोज करतात येद्राचे. कोण कोण अर्चने बसतात तांणी मात्र भितर बसचें. व्हरलेले तांकां कोणें जान आनी आयल्यार थंय भायर आमी फुल्ल चार घालतात ती थंय बसका. थंय येयले सुत्ताना अशी बायलांना वचून थंय भितर खाण खावन रिटर्न थंय येवन तुमगेले अर्चनेची चिटकी 10,000 वयल्याचे पुरे जणांक पाय अर्चनेक आसा चिटी दाखोवन थंय आमगेले लिस्टार नांव आसता. थंय एक टोकन दितात तुमकां. तुमी कसले करूं ना ते टोकन घेवन सीधा भितर येवन तो बशें. आमी सुत्तू टेबल आनी चार घालतात ती वयर बसतल्यांक. हंगे एद्राक नेलार बसतल्यांक दितात ती. थंय 1 2 3 4 ನಂಬರ್ घालना म्हळ्यार एक 25 वयसून सकल ಒಟ್ಟು 50 जन आम्ही ते टोकन दिले सुद्धा आम्ही हंग प्रत्येकडे टोकन स्टिक करतात. नंबर सीट नंबर दिला म्हणके फिल्म थिएटर ಅಂತ नेसनो तशीची 1 2 अशेले तंगेल जागेर येवन बसचे. तितले तुम्ही कसले घेवन येवचे ना. ಮತ್ತೆ ನಾವು पट्टे तोडप नेसून बैल मनशान कापड नेसून येवचे. तितलेच तुमगेले काम. ते काप पिवन येवचे. तुमगेले सीटार वचून बसचे. कोण कोणाक टेबल आसतांक पुरो आमी टेबल अलॉट करतात. व्हरलेले सकल 50 जनांक सुरवे पट्टी. ते करेक्ट 8:15 सुरू जाता. इथे म्हळ्यार एक वेळा संकल्प सुरू जाता तरी मधमध्ये येऊन जॉईन जाल्यार लायक जन तुम्ही अर्ध पूजे केल्या म्हणजे जात तशावन कोण 8:15 दिला तांणी 7:15 ಕೈಲೆ ಬಾರ್ಲ ಏಕ 7:15 भितर येऊन बसका. नेक्स्ट तांगेल जाल्ले सुत्ताना ते हंग येवन भटमामाक दिव दान दिल्यार जाल्ले. आमी सांगला सुरवेकाची एक कृष्णाल मूर्ती 2 दिव तुळशी ताट्टे चिपपुट ताका जेवका पूजे कसं जेवका ते पुरो देतात. ते तुम्ही त्या थंय दाखवून घेवन येवचे न्ही कसले ना. तुम्ही नुतं सीटार येवन बसल्या जाल्यार पुरो आमगेले वॉलंटियर्स ते बशील कडेन हाड दितात ते. आनी कोणें म्हाका कुडवा ना आनेक म्हणलें कसली करूं ना अशी काडचे न्ही घालची तितलेचे अगूर दळटे कांय जड कांय ना. तेज्यान पुरो जनांना कोरका म्हण रिक्वेस्ट आमगेले. ते म्हळ्यार उपण मामो तुमी बसका म्हण आमकां आशी पाय तशें पुराय जनांनी येवका. हय हय. आनीक आमगेले 5चे 11:15 भितर जाता. मागीर एज युजल आरती पळा हे भितर वचून तुमी जेवण करून हें करचें. कोण कोण बसला पळय तांणी वापस येवचें ना फस्ट बॅचाच्यान. अशें हांगा दिव दान आनी दिवन हेच वाटेरी भायर वचचें. 11:15 नंतर एक वेळा जात तर मात्र आम्ही भितर व्हरलेल्यांक एंट्री करतात. ते दळटार थंय भायर खुर्ची घालतात ती थंय बसका. कसले डावट असल्यार आमी ते काउंटरार आसा ती थंय येवन ನಿಮಗೆ ಆತಿ. ಇತ म्हळ्यार चड उरलेल्या ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತೀರ. ಆಜ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವಿವತ್ತು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನುಭವ. ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. पुरुषोत्तम देवालय चरणारविंदाक नमस्कार करून परम पूज्य गुरुवर्य विद्याधीश स्वाम्याला चरणारविंदाक नमस्कार करून हंगशिले आचार्य अरुಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. देव कशी चलयिस्ता म्हणून सांगच्याक एक हे निदर्शन. आम्ही स्टार्ट जेवचे पयस फुडें हे प्रोग्राम स्टार्ट जेवचे पयस फुडें कशी
अर्जुन वचनो कृष्णाला बशील की तू मिगेलो टास्क का म्हणाल खातीर तशीची द्वारकानाथ भवन कमिटीचे आणि तुम्ही पुरा ಒಟ್ಟು जावनूची कृष्णाला बशील म्हणावं लागतास इथे म्हळ्यार आम्ही कसल काम आम्ही कर का म्हणलेकला त्या फुल्ला पशी सुलभेर पाकले पशी सुलभेर जाऊन गेला इथे म्हळ्यार एक प्रोग्राम असल एक महिना प्रोग्राम करका जाल्यार तुमगेल तसल जेना येन जाल्यार कशी करची चा साध्य आशिल्ला आजी 109 खाण सोण हांगासच इतले जन आज आमकां तेजी बारीक खुशी 109 खाण सोण हांगासच म्हळ्यार तुमगेले हांगाचे देवाल वैरी आनी आयकुच्याक कितले नमूने एक तुमगे तांत अभिमान आसा म्हूण हांव सांगूंक इच्छिपावतास न्ही हें एक कंपॅरिजन न्ही अशी सांगिल्लें बट आतां दोनी तिनी निदर्शन आमी केदना काही सोम्याला उलयतना सोम्याला एक सांगचें एक प्रोग्राम करचे पयस फुडें सोम्याल अनुग्रह जावका आमकां सोम्याल अनुग्रह आसल्यार मात्र आमकां एक धैर्य म्हूण सांगतना सोम्यान सांगलें आमी रामदेवाले मागताची तुमगेलो प्रोग्राम छंद रितीन जावता म्हूण सांगता आसतना आमी एका भितर हांवें सांगलें स्वामी पुरा करताचे वय आमकां एक सोम्याल दर्शन जाय न्ही म्हूण आजी आमी पुत्तिगे मठा वचून तेची सोम्यान आमगेले प्रोग्रामा विशयी आयकून आमगेले हांगा द्वारकानाथ भवना येवका म्हणलें तांणी आशी दाखयलेलें म्हळ्यार आमकां येवका आमकां आशिर्वाद दिवका म्हणून पुत्तिगे मठा स्वाम्यान सांगून पेटयला म्हळ्यार तसले एक दोनी तिनी नमुन्याक जतन आमी आमगेले स्वाम्याला सांगून तांगेले परमिशन घेवन म्हळ्यार गुरूले गौरव दिवची कशी म्हूण आमकां कोतना आमी कशी जाल्यार तुमगेले अशी उलयला म्हाका उलोवच्या पुरोची जाल्यार स्वाम्यान म्हणलें आमकां कशी गौरव दिताची तशी तांकां गौरव दिवन तांकां आपय म्हूण सांगिल्ल्याक आजी हांव रवींद्र मामू आनी शोभमाय वचून स्वाम्याला सांगलें स्वाम्यानय जायत म्हणून ऑगस्ट 15 2 घंट्याक परमपूज्य पुत्तिगे मठा स्वामी सुगुणेंद्र तीर्थ तांणी द्वारकानाथ भवनाक भेटी घेता म्हूण सांगूंक हांव बारीक खुशी पावतास ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬರೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪನ್ವೇಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗುರು ಭೇಟಿ ಗುರು ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಾಡ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳೇ दोन्हीच विषय कशी म्हळ्यार आम्ही हाजे पयस फुडें श्रीनिवास कल्याणकर का म्हणून एक मन आशिल्लें श्रीनिवास कल्याणकर या म्हणून अवॉर्ड्स केल्यार आमी 2016 केलेले तसले एक श्रीनिवास कल्याणकर या म्हणून त्या कारणांतर जावन स्वाम्यान म्हणलें ते कसकी कल्याणा विशयी जेवच्या ना कसकी तांगेले कसकी जालें जाल्यार आतां पळय आमी कसं लेखलें त्या मनांत आमी कसं लेखला ते देवाने करून दाखयलें आतां पार्थसारथी अरुळमल्लिगे पार्थसारथीक मैसूरांत परा सोमार गौरव दिवचे आसके पेजावर स्वाम्यान तांकां गौरव दिवचे आस म्हणून तांणी परा सोमार अनानुकूल आमकां येवचें जायना म्हूण सांगिल्ल्याक ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ म्हळ्यार आमगेलो विद्यापीठाचे एक मनशान येतना ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು म्हणताना ताणें म्हणलें श्रीनिवास कल्याण माताडतने म्हणालो सो आमी परा श्रीनिवास कल्याणाचे आमकां केल्लेली मुर्तीच हांगा येवन बसता परा श्रीनिवास कल्याण 2016 केलेली मूर्ती हांगा येवन बसून आमी एक दिसाचे श्रीनिवास कल्याणाचे महिमे एक दिसांत आमकां आयकुचे भाग्य मेळटा द्वारकानाथ भवनांत कसं लेखला त्या देवान कोरून गेल्या कोरून दिता म्हळ्यार हे सेकंड निदर्शन तशीच लक्ष तुळशी अर्चन अधिक मासांतू लक्ष तुळशी अर्चन करचे होड आज पुरा बैल मनशे शोभ मायल कमांडांतू साधारण मटाक 80 जन येवन सकाळी दवरून येवन पुरा जनान 1 लक्ष तुळशी तुम्ही आमकां उदरान दिल्ले आज हांव सांगू अनेक इच्छा पावता 1 लक्ष तुळशी आमी केन्ना करच्याक आमी लेखतना इतले कश्टच की आमगेले पराचे टिकेट्स आनी काउंटर पळयतना 2 लक्ष 2 लक्ष तुळशी अर्चने हेची अधिक मासांतू आमी 1 लक्ष 2 पाटी करता आसाची आमी 1 लक्ष परा 6 तारीखेक तशीच 15 तारीखेक आनी 1 लक्ष तुळशी अर्चन करता म्हूण सांगूंक म्हाका भारी खूश जाता सो हे दोन्हीचे लक्ष तुम्ही 1 पाटी करूं जाय जाल्यार हांव 2 लक्ष करून दाखयता म्हूण आमगेले देवान करून दाखयलें आमकां सो ते एक आनी अनेक सांगता आमगेले होट आमगेले सोम्याले कल्पने कसले म्हळ्यार आज ही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जेनाक मस्त हेल्प करता म्हणून आमी तांकां सांगिल्ले टायमार तांणी जाल्यार आनी आमगेले कमिटीचे अमरनाथ कामत मामान जाल्यार ह्या एक हुंडी दवरया हुंडींत येयले पुरा कलेक्शन आमी दिवन पेटया आमी 4 इन्स्टिट्यूशनां दिवका म्हूण सांगलें ते 4 इन्स्टिट्यूशनां दितना उपपणानच आमकां पयरेक सांगलें बऱ्यात हुंडीले कोणी वतनाची
दय कोरनो त्या कसल म्हणून एक पळ आहे म्हणून ताणे जाऊन आपण मिगेले हातात तो तागेले 5,000 रुपये काण पहिले दिल म्हाका तू वचून घाल राहतात तो म्हणाल आमळे जाय तू पण म्हळा काली दिनेश नायक मामा येलो ताणे एक 5,000 रुपये दिली तुमका सांगल्यारी नमगात हाकी ना की एक मनशान येवन 33,000 रुपये ಚೆಕ್ दिवन हुंडी घाली म्हण म्हणाल आजी नायक मामाल धर्मपत्नी तीन येवन 25,000 रुपये ಚೆಕ್ दिला रूपा नायक ती बाई हंगा असं आमकां सांगूक भारी खुश जाता असल सपोर्ट लास्ट मिनिटारी हुंडीत कोणी वच्चनी म्हण म्हळ्यारी 4 जण भरताची हुंडीला कोणी वच्चन जाल्यार तू टेन्शन करू नका त्या दिवचे उपणान एक वाक्य सांगला 1 लाख पुणी करणी म्हण जाल्यार त्या दिवची कशी रे एक तमन्याक आमकां दितना लज्जी करता 25,000 जाल्यार 6,500 रुपये कशे दिवचे म्हण देवान 1 लाख रुपये भरची व्यवस्था केली 4 जणांक घाल न्हू तांकां तहसील भरलेले घालून केले म्हळ्यार मनुष्य प्रयत्नान जाय न्ही जाल्यार देवाल प्रयत्न आनी स्वाम्याल अनुग्रह आसा म्हण जाल्यार खंयची काम सुलभ जाता म्हण सांगूक हें एक उदाहरण आमकां प्रति एक दिसाक हांगा सादारण एक 300 जणांक अन्नप्रसाद म्हळ्यार देवाल प्रसाद जाता आसा तशीच आयतारचे व्रत 4 व्रतांतूय आमकां लायक रेस्पॉन्स आमकां कोण आमकां हें जाल्यार रांदपाचें कॉन्ट्रॅक्ट आनी आसाचे वेंडर्स आसाची तांगेले पूर्ण सहकार आज आमकां फायद आमकां मंजुनाथ पै तशीच आमकां जावक जाल्यार खाण समेत आतां उडपी स्टोराच्यान पेटोवन दिले हांगाशिल्ले जाल्ले आनी मंजुनाथ पै मामाने तशीच तुमी कसलेय आलोचन करूं नका फाय तुमी खाली जेवची मात्र एक पळया आमी ताका ऍड केल्या 50 वेस्ट करूं नकाची म्हूण जेवची मात्र न्ही जेवची कितले जेव येता बट तुमकां आमी सांगताची देवाल प्रसादू बैसून जेवचे टायमार कितले जावका तितले घेयाची अन्न प्रसादू देवाले केद्दाकय वेस्ट करूं नकाची ते अन्नेकलें अन्न म्हणून सांगूक हांव इच्छ पावतास आनी परत जाल्यार तुमगेलें आतां फायक आमी ते लक्ष तुलसी अर्चने विशीं हांव सांगता आसा फाय तुमकां दिलेलें आतां ऑलरेडी तुमी ते टोकन आनी एनरोलमेंट केला आतां सांज एक ब्रिफींग 1 मिनिट भितर सांगता हांगा 15 टेबल थंय 15 टेबल ते 15 टेबलां तूं तेकड आनी हेकड बेसतना आमी 30 जोडी बेसयताची 30 जोडीस थंय बेसताची पुराय आज सांजे भितर आमगेले वॉलंटियर टीम पुरा रेडी करताची तुमी मात्र तुमगेले टायमा सांगिल्ले त्या टायमार आसका ह्या बागील बंद आसता डायरेक्टली म्हाका येयाची ब्रेकफास्ट घेयाची थंय अवंगाल चेंज करूं न्हू तुमी डायरेक्टली हांगा येवन बसचे तुमकां प्रति एक टेबलाक एक टोकन मारन आसताची तुमगेले हाता त्या टोकन तुमी काप भिवन जेवण करून तशाण येवका येतना तुमगेले टोकन थंय मेन कावंटरान तूं आमी दिताची कावंटरान तूं दिल्लेले टोकन आनी टेबलार आशिल्ले टोकन मॅच करून तुमी थंय बेसला जाल्यार सो ते प्रति एक आमगेले वॉलंटियर आसाची 10-15 जण आमगेले जेंट्स वॉलंटियर्स लेडीज पुरा भायर आसताची जेंट्स वॉलंटियर्स पुरा व्यवस्था करताची आतां तुलसी अर्चनेक आमी मठा तर्फेन तुमकां एक प्लेट एक केळीपान एक कृष्णाल मूर्ती 2 दिवो वाती तेल मागीर एक तुळशी पॅकेट आनी ताजे वांगडा जावक जाल्यार बिडी फूल ते दिताची तुमी कसं करचे तुळशी अर्चन हांगा भटमाम बसून सांगता अर्चन जाल्ली पेटाक तुमी तुळशी आमगेले वॉलंटियर्स येवन हांगा घालताचे देवाल पायाले ते प्लेट आनी 2 दिवो घेवन आनी कृष्णाल मूर्ती ती तुमकां हांगा येवन कृष्णाल मूर्ती हांगा देवाला दवरून हांगा मागून तुमी घेवन वचची कृष्णाल मूर्ती तुमकां दिताची 2 दिवो हांगा 4 भट्ट बसून आसताची तांकां एकल्याक दिनाशी 4 जणांक वांटून तेव्हाय आमी व्यवस्था करताची तांकां दिवची दक्षिण मात्र तुमी धरला जाल्यार तांकां दिवची दक्षिण नंबर वायज आमी कशी सांगताची पुरा प्रोटोकॉल एकदम स्मूथ तसल व्यवस्था पुरा जाल्यार दय कोरनो टायमींग मात्र मेंटेन करा म्हळ्यार आमी फाय कशी जाल्यार 12:45 आरती करचीच सो 12:45 1 घंट्या प्रकार आमगेले कसं टायमींग केला त्या 1 घंट्याक आमी आरती जेवणा व्यवस्था केला आनी तशीच 3 ರಿಂದ 5 आमगेले हांगेले वेंकटेश भजना मंडळीले मेन्स ತಂಗೆಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಭಜನ್ ಅಸ ಕೊನೆ ಮಿಸ್ ಕೊರ್ನುಗಾಜಿ ಜತ್ತರಿ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಹಂಗ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಅಮರನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮೆತ್ತ ಸೊ ತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನರ್ आणि अरुळ मल्लिगे पार्थसारथीक आमगेल GSB समाजा तर्फेन आणि द्वारकानाथ भवन कमिटी तर्फेन तुमगेल सगळे पुरा जनाल तर्फेन आम्ही पल्ल्याक ऑनर करताची मर पर आता ज्ञानातील मिती पल्ल्याक तांकां ऑनर जाता आणि 2 मेजर प्रोग्राम आमकां वापस वरला तातूंत एक सांगता सॅटर्डे राम पट्टाभिषेक तसल ग्रँड प्रोग्राम आमी करका म्हणलेकला पुरा जाणान भायर LED स्क्रीनाची व्यवस्था आसा चेडवाल पुरा एकदम देवा उबार नाडचे कसकी एक प्रोग्राम पुरा घाला
कृष्णा कशी हाडली की तशीच रामाकाय हाडची एक प्रोग्राम केला. सो तो पुरा जना साकार जावका, टायमिंग इम्पॉर्टंट, पुरा जनांनी येवका, जाल तितली जना तुम्ही मेसेज स्प्रेड करा. 12 तारीखेक रात्री म्हळ्यार आमगेल भटमामान रामकृष्ण भटमामान राम पट्टाभिषेका टायमार येता आमी रामा घेवन हांगा पट्टाभिषेक करचे एक प्रोग्राम आसा. तशीच ताजी नेक्स्ट रामपूजन हे म्हूण करचे. रामाले पुनर्वसू नक्षत्र येवची दिसाक ते जतास तेवय व्हड प्रोग्राम. तशीच 15 तारीखेक आम्ही दिवचे हे अनेक लक्ष तुळशी अर्चने अनेक प्रोग्राम. सोम्याल भेटी तशीच संजे एक पुरा आमगेल पेट्रियोटीक प्रोग्राम आसा ते शोभमाय करीता आसा. पुरा चेडो आपण इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेशन. नेक्स्ट 16 तारीखेक मंगळा प्रोग्राम. सो पुरा जनांनी येवन देवाले दर्शन घेवन लास्ट एक मंगला प्रोग्राम आसा. ताजे माहिती आमी आनीक 2-3 दीस भितर आमी दिताची. तुमगेल पूर्ण सहकार आशिल्ली मी ती ह्या प्रोग्राम इतले चंद जावच्या कारण म्हणून हांव सांगून म्हगेल 2 उतरां. आयचे सेवादार सप्त दिवस ग्रंथपठण सेवादाय MR नायक मामू आनी कृष्णानंद नायक मामू. कृष्णानंद नायक मामू आज गांवांत ना दिसता. MR नायक मामू हांगा येयला आसा. ताकाय फाय गौरव आमगेल कमिटी तर्फेन जेवचे आसा. पयर ताणें ऑलरेडी शाल आनी हें पुरो देवालयाक घेतला जाल्यार आमी अपास्ता गेले नांव अपोवन ताका गौरव दिवचे आसा. आनी आयचे एक दिवसा सेवादार माधव पै अँड फॅमिली आनी MN प्रभू अँड फॅमिली. सो तांणी दोग जाणां आमी रूच जातरी येद्रा येवन देवाल हांगा येद्रा प्रसाद घेवका म्हणून हांव निमगून घेतास. वॉलंटियर्सान हे प्रोग्राम जाल्ली पेटाक आनी पुरो जेवणां वताची. जेवणां चमकल पेटाक हे टेबल्स हे चेअर्स पुरो आमी काडताची. दय करून मागीर तशें भायर येता वापस भितर येवनोकाची म्हळ्यार पुरो अरेंजमेंट्स फायचे आजी करता आसाची. सो पुरा जनांना तशाणा वचून डायरेक्टली अशाणा भायर चमकला जाल देवा पांयपोट जाल्यार आत्ता पांयपोण मुखार सुयेत. ते लक्ष तुळशी अर्चने धर्मवंशांक एक निवेदन कसं म्हळ्यार आम्ही ती तुळशी 1000 तुळशी एक तोट्ट्यां घालनो हांगा तूक कोरनो ते 210 ग्राम येता म्हण लेखून तितली तुळशी एक तोट्ट्यां घाल दितात. तशें तुम्ही तुळशी उडयतना जाग्रतेर एकची दळ उडयात म्हळ्यार हातान 2-3 येता तशी उडयल्यार तुम पक्कन शॉर्ट घेवच्या पुरो जाल्यार ते भटमामान म्हणलां तांतू तुम्ही 1000 घाला न्हय तितली घाल्या जाल्ले म्हण सांगू. तशें घालतना एक दळ जाल तितले घाला ती जाल्यार पक्कन एक 10 उणी जाल्यार तुम्ही उणी जाल म्हण लेखाना आमी ते लॅक करून तूक करूनची पॅक करून दितात तुमकां. स्वामी गुरु महाराज
Hai aku pani jadi kemajuan dari Pakistan dan kurami aku kau berada jaga GTM ni durga sana aku pani jadi banduna mai korka tadi bandun GT dari lesal dari GT tadi pura game ni andi बच्चे hai बड़ा की क्रश jadi game jadi na sir dari ke बड़े काम जनरी tadi बड़ा dari के लिए काम करते uniform भी ले जाते बड़े कैसे वाले ना एक एक kind of test करा सकते 15 करके पूरी 10 करके बड़े ना 15 करके बड़े ले जाने भाई ये exchange करे कैसे प्रॉब्लम ना सर ये ना पड़े पंडित बैग दे बैग पंडिता बॉक्स देता बॉक्स आणि बॉक्स दे बॉक्स Sono 2 volte.